गेट पंजाबी दे सूझवान ते सत्कारयोग प्यारे दर्शकों, बलवंत सिंह मल्ला वालों तुहाडे इस हरमन प्यारे चैनल गेट पंजाबी दे इस सांझे मंच के प्रोग्राम विचार वटांदरा विद गेट पंजाबी जो कि हर सोमवार तो शुक्रवार शामी 7 बजे तो 8 बजे कैलीफोर्निया के टाइम के नाल तुसीं वेखदे हो। हर एक जगह ते वेखण वाला है तुहाडा अपना हरमन प्यारा चैनल आ जिहड़ा उस उत्ते एक उपराला करके ये तुहाडा अपना साझा मंच है जो सजाया गया है। तो इस सांझे मंच ते मुड़ हाजिर हुए हाँ। तो पहला प्रोग्राम शुरू करन तो सब तो पहला तुहानू मैं दोवें हाथ जोड़ के प्यार भरी सत श्री अकाल भेज रहा हाँ। परमात्मा अगे अरदास करदा हाँ कि परमात्मा तुहानू तुहाडे परिवारां नू चढ़दी कला विच रखे ते नाल ही तुहाडे कंमां कारां विच भी बरकतां पैंदियां रहण ते तुहाडी दसां नौहां दी किरत कमाई विच भी परमात्मा चढ़दी कला जिहड़ी ओह बनाई रखे। दोस्तों, तुहाडा अपना प्रोग्राम विचार वटांदरा विद गेट पंजाबी उत्ते आपां करदे हां साझां विचारां दियां। विचार हर एक दे आपो अपने हुंदे ने, किसे दा किसे दे विचारां दे नाल सहमत होना या ना होना कोई जरूरी नहीं हुंदा, पर कई बार प्रगतिशील विचार ने जिहड़े जदों तुसीं इस मंच दे उत्तों अपने दिंदे हो जां तुहाडा जो विचार आ वो सारी दुनिया दे विच जिन्ने भी जिहड़े मेरे भैन भरा ने वो सुणदे ने, तां कोई ना कोई आपां जिहड़ियां साडे समाज दे विच होण वालीआं बुराइयां ने जां जो कुछ भी साडे समाज दे विच हो रिहा, बुरा हो रहा चाहे वो चंगा हो रहा, उहदे उत्ते आपां विचारां करदे हां तां हल भी आपां कई बार अजिहे कढ लैंदे हां कि असीं उन्हां चीज़ां नूं दूर करन दे काफ़ी हद तक नेड़े हो जांदे हां। अज भी तुसीं कॉल कर सकदे हो 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਂਝ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ जो प्रोग्राम है इस जो अज आपां विचारां साझीआं करनियां ने वो ने दोस्तों कि पिछले काफ़ी दिनों तो तुसीं आम ही गल्लां जिहड़ियां सुणदे आ रहे हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कि साबका मुख मंत्री पंजाब ने ते साबका कांग्रेसी प्रधान भी ने, उन्होंने जिथे दागी कांग्रेसियों के नौ जिहड़े नशर कीते सी जिहड़े 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ एक जिहड़ा यूपी दे विच उत्तर प्रदेश दे विच उन्हां ने दस्सिया कि बाजपुर दे एक फार्म दे विच लुके सन ते उस तो बाद उन्हां ने कहा कि ब्लू स्टार तो पहला ते बाद विच हमेशा ही बादल साहब ने गलतियां कीतियां। 35,000 बेकसूर नौजवानों नूं जिहड़ा ओह मौत दे घाट उतारन विच भी बादल साहब दा हत्थ आ, पर नाल ही इन्हां ने गल कीती है बाजपुर दे फार्म हाउस की ते नाल ही उस तो बाद एक बयान आया सी खैरा साहब का जो कि सुखपाल सिंह जी खैरा जी के कांग्रेस के लीडर बुलारे ने ते उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा सी कि जिहड़े अपने जिहड़े सरजीत सिंह जी बरनाला ने, सरजीत सिंह जी बरनाला दे नाल बादल साहब सी जिहड़े उन्होंने जिहड़ा हैगा उत्थों उन्होंने गिरफ्तार किया गया सी चंडीगढ़ तो इकट्ठियां नूं ते उस तो बाद बरनाला साहब नूं पंजाब लिआंदा गया ते जिहड़े बादल साहब सी उन्हां नूं लैके गए भोपाल दे जिहड़ा एक जिहड़ा गेस्ट हाउस सीगा उत्थे उन्होंने जिहड़ा बादल साहब नूं उन्हां नूं लैके गए। खैरा सिंह दे मुताबिक जिहड़ा उन्होंने दस्सिया
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜਪੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ BBC ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਰੇਡੀਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਚਾਈ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਕੋਨਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਆ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਔਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਿਰਗਟਾਂਗੂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਤ ਘਣਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਰਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਗਾਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਆ, ਬੜੀ
ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਭਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ मैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हम आहा भी भरते हो जाते हैं बदनाम, वाह वाह। वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होगा। मुगलों ने सिखा ते कांड कीता, अंग्रेजा ने सिखा दा कांड कीता, हिंदुस्तान दी सरकार ने तां गो 13वीं कर दित्ती जी जी। उन्होंने एक बारी एक बंदा एक करदा हुंदा है, इस कौम ने इस गवर्नमेंट ने तां तीनों ही वार करते, कदे वो दरबार साहब नूं ढांदे सी, किते आदमियां नूं मारदे सी, किते बदनाम करदे सी जी जी। इस गवर्नमेंट ने सिखां नूं तिन्ने वार कीते, ढा भी दिता, मार भी दिता, बदनाम भी कर दिता। बिल्कुल बिल्कुल। कित्थों तक इन्ना बदनाम कर दिता कि वो कहंदे है कि ऐसी एक कहंदे है कि ये पंछी इकल्ला है, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ, ਸਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। अंबा ज्वेलर हर किसी दी पहली पसंद। वेस्टर्न ते ट्रेडिशनल ज्वेलरी दी वैरायटी दी है परमार। हर तरह दी पार्टी वेडिंग ओकेजन ले तुहानू करदा है तैयार। नाल ही अवेलेबल हैं 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स ते स्पेशल गिफ्ट्स। अंबा ज्वेलर्स 3713 74th स्ट्रीट, जैक्सन हाइट्स, न्यूयॉर्क। फोन 7186392300। अपने देश की सभ्यता, अपने ही लोग, अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए, अपने देश की हर ग्रोसरी आपका अपना बाजार। Apna Bazaar, cash and carry, with locations in New York and New Jersey. The latest Apna Bazaar location and the largest Indian grocery store in New York is now open in Hicksville. अपना बाजार। मैं गुरदीप सिंह संधू तुहाडा होम्योपैथिक कंसलटेंट पिछले 26 साल होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेजां में पढ़ाने तो बाद 17 सालों तो बे एरिए में थोड़ी सेवा कर रहा हाँ होम्योपैथिक मैडिसिन ते ट्रीटमेंट दे राहीं। बेसिक तौर पर हर आदमी नूं जाननियां बड़ियां जरूरी ने कि हर बीमारी दी शुरुआत सब तो पहला एहसास तो हुंदी है। तुसीं हर बीमारी दे संबंध विच इह गल्लां जान सको कि की हो सकदा है, उहदे पिछे कारण की हो सकदे ने और उन्हां दा निवारण किवें हो सकदा है सौखे तरीके दे नाल, ताकि वो भयानक रूप धारण करन तो पहला ही छेती तो छेती वो ठीक हो सके।
मैं गुरदीप सिंह संधू ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 1192 ਈਸਟ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸਟਰੀਟ ਸਨੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। चाय? ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना? बना दो ना प्लीज। 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो। श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए, वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते। जाओ, नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव। बना दो ना प्लीज डार्लिंग। 49 के 50 भी तो करने हैं। गोल्डन जुबिली मनानी है ना। खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस। दादी वाओ, शाही पुलाव। लगता है इस बार दादाजी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूले। क्यों? बिल्कुल नहीं भूला। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, खिले खिले दाने, खिले खिले आप। Tax Raja. We are tax planners, not just tax preparers. Tax Raja ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ CPAs, tax planners ਅਤੇ tax preparers ਹਨ। ਅਸੀਂ individual ਤੇ business tax returns, income tax filing, bookkeeping, payroll, financial statement, free e-file, free tax advice, free review ਤੇ IRS representation ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ tax file ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੰਡ ਪਾਓ। Taxi, limousine, construction ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ self employed ਲਈ special price. We have multiple locations. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188801992. ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੇਵਰਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਜ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਮੈਨੂ। ਓਪਨ 7 days a week, 11 AM to 10 PM। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਚ ਬੁਫੇ 11 AM to 2 PM। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਮੌਕੇ 20% ਆਫ। ਵਿਜ਼ਿਟ 3930 Meridian Street, Bellingham, Washington 98226. For catering needs, call ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ SNS ਟਰੱਕਿੰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਜਰ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਸਟੀਵ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 559 277 8831 ਉੱਤੇ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਪੁਰ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਪਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਜੈ ਸੁੰਦਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਟਵਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਟ ਕੇ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹਾ 605 ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਈ ਪਈ ਆ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਉਸ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੱਲੀ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਥ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀਰ ਬਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬ੍ਰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੇ। Apna Bazaar Cash and Carry, the biggest and the oldest grocery store in the town. For all your daily groceries, fresh produce, fruits and vegetables. More than 12,000 grocery items and produced at competitive prices. Apna Bazaar Cash and Carry. Ample free parking. Apna Bazaar, Edison, New Jersey. For all your legal matters including immigration, bankruptcy and credit card problems, divorce and family law, landlord and tenant matters, criminal and personal injury, call Gahey and Associates for a free initial personal consultation at 718-263-5999. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तब हम आपका साथ देंगे। Anytime you have a complex immigration matter, remember, मैं हूं ना। कुनाल ज्वेलर दे गहने, वाह पई वाह क्या कहने, गहनियां नाल भर ले जाओ, घरवाली नूं हूर बनाओ। कुनाल ज्वेलर ते आओ, गहनियां नाल सज तज के बागो बाग हो जाओ। असी तुहाडी पसंद दे 22 ਅਤੇ 24 कैरेट दे कड़े, चेन, कॉइन्स, डायमंड कट बैंगल्स ऑर्डर ते तैयार करते हाँ। गहनियां दी रिपेयर भी इत्थे ही करते हाँ। तुसी अपनी राशि दे बर्स्टोन भी खरीद सकते हो। इस तो इलावा साडे कोल डायमंड ज्वेलरी दी एक तो वध एक वैरायटी है। होर जानकारी लई बिट्टू नूं हुणे कॉल करो 718-478-7200। याद रखो कुनाल ज्वेलर 37-08 74 स्ट्रीट, जैक्सन हाइट्स, न्यूयॉर्क। पप्पू स्वीट्स, वाह बई वाह। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ। ਮਿਠਾਈਆਂ $3.99 a pound. Always fresh buffet. Sitting capacity for 50 people. Occasion ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੱਪੂ Sweets. For more information, call Pappu Sweets. We are located at major intersection, William Parkway, Cressler Drive. ओबामा केयर अनुसार 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ओबामा केयर ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ओबामा केयर ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। सुपना चाहे शानदार कार दा होवे या ऑफिस दा, सच करता है सहारा कंस्ट्रक्शंस। जिथे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, फ्रेमिंग, एक्सटेंशन, डॉर्मर, रेनोवेशन, इंटीरियर या एक्सटीरियर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। साडा पता है 25312 85 एवेन्यू, बेलरोज, नाइल 11426। और जानकारी ਲਈ 102 फैमिली कस्टमाइज्ड हाउसेस ਲਈ ਅਤੇ फ्री एस्टीमेट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7188316970 and 7182855945। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फ्री एस्टीमेट ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती हैं
कभी ये सहारा तो कभी विश्वास, सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला। और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है 2 वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर 1 आटा। तंदूरी गार्डन रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट जस्ट 2 miles फ्रॉम डिज्नीलैंड पार्क। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੰਦੂਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਲੰਚ ਬੁਫੇ for $8.95। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਬੈਂਕੇਟ ਹਾਲ, capacity up to 250%। For caterings and parties contact Sid Gandhi। तंदूरी गार्डन 30 South Anaheim Boulevard, Anaheim, California 92805। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਡੈਸੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੌਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲੋਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਢਦੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੱਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਚ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚਲਾਤੇ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 800 ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ BBC ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਥਾਨ, ਟਾਈਮ ਟੋਟਲੀ ਵੱਖਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ
ਕਿਤੇ यूपी तो ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? नहीं लोगों ने भाजी मेरे समझ अपनी मैं छोटा जहा इंसान ना मैं स्कूल कॉलेज ना नहीं गया बाहर ही रहा जी जी 25 साल इंडिया भी संघर्ष जो 83 तो लैके अखी देखते जाते रहे देख के आते रहे सारा कुछ हटाया भी आ जी जी खैर चल साहब भी खैर दे बाप ने खालस्तान का नहरा संत पिंडा खालस्तान का नहरा इन्हें हरजित पाई दी इन्होंने डैडी लाया जी जी अज वो कांग्रेस के अज वो कहते जी साडे अटैक हो गए दूजे हो गए तीजियां गल्लां करते फिरदे ने बिल्कुल मुझे खैरा साहब के बाप जो हरजिंदर सिंह उन्होंने पहला संत पिंडा ना जो जॉब छड्ड के आए संत पिंडा जी ना रड़े उन्हें खालसा का सब तो बड़ा पहला नारा इन्हों का जी जी ते अज हुण दिल्ली के दंगियां नूं पुछदे कौन किहने कीता सी बिल्कुल सही गल जी ये सियासत की है मन के कोड़ है साडे जिन्हें मैं कहूँगा जिन्ने भी चाहे वो कांग्रेसी है चाहे वो किसी भी प्रकार का साडा अज पंजाब का लीडर है वो सिख निगा मैं कहूँगा ये सिख निगा है बिल्कुल ओके भाई जी सरजीत सिंह थैंक यू जी ओके प्यारे दर्शकों ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਨ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। प्यारे दर्शकों ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ। हेलो हेलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कौन बोलते हैं जी? मैं बलवीर बोलती सी। हाँ जी हाँ जी भैन जी सत श्री अकाल जी। हाँ मैं ना गल करनी सी जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी कह रहे हैं जी जी पार्टी दे नाल तां लिंक नहीं रखदी। हाँ जी मैं कहना चाहती हाँ कि वो इसे करके कह रहे ने कि बादल साहब हुणी क्यों नहीं उत्थे शहीद हो गए जा अंदर हुण उन्हां लई प्रॉब्लम बनी हुई है जा जा एक अड़िक्का जिहा फिर भी चक्किया जांदा विच बाकी तां हुण अड़िक्का चक दिता उन्हां ने है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैन मेरी इस करके भी वो हुण इदां दीयां गल्लां बना रहे ते दूजी गल जे बादल हुणां नूं कह रहे आ बादल साहब नूं भी ਉਹ अंदरों निकल आए पिठ दिखा के सिख कौम दे विच इह भी सिख धर्म दे विच इह भी नहीं रखिया कि हक्के मर जाओ जब तक तुहाडे कोल हथियार नहीं मुकाबला भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी फिर मुकाबला तो तां ही करदे उन्हां कोल तां हथियार है ना जी जी पिंडां वालियां कोल हथियार सीगे वो मुकाबला कर सके जी जी अपना सिੱਖੀ ਦਾ पूरा निभा सके पर इन्हां कोल तां हथियार है ना सी जी जी इस करके उन्होंने मैं ये दसना चाहनी भी लोगों को भी वो हुण सिर्फ इसे करके इदां दीयां गल्लां बनाते आ क्योंकि भी एक अड़िक्का जिहा बन रहा उन्होंने तो ये तो हुण वो राज कर रहे आ इस करके भी हुण गाहां नूं इन्हां ने एक किस्म का अड़िक्का जिहा खड़ा हो रहा जी जी ते बस इन्ना ही मैं कहना चाहती सी एवें हुण गल्लां बनाउण दा कोई फायदा नहीं वो जो कुछ सिख कौम नाल होया इहनूं कोई भी भुल नहीं सकदा नाले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी दूजे पासे करन वाली पार्टी भी ओही सी ते हुण गल्लां बनावना कह रहे बिल्कुल बिल्कुल बस मैं इन्ने कह थैंक यू बहन जी थैंक यू वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी की फतेह।
प्यारे दर्शकों, एक ब्रेक लाइन का टाइम हो गया तो मिलते हैं एक ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होवांगा तुहाडी कचहरी दे विच। थैंक यू। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ। 21 ਫਰਵਰੀ शुक्रवार ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ USA ਤੋਂ। ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਾ ਆਨਾ 2530W ਵਾਰਨਰ ਐਵੇਨਿਊ, संता आना कैलिफोर्निया 92704। विशेष ध्यान, भाई मरदाना इंस्टीट्यूट एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ते इस दे आगू हन प्रोफेसर रंजीत सिंह जी। वधेरे जानकारी लिए संपर्क करो इन्हां नंबरां ते। इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण विखाया जाएगा सिर्फ गेट पंजाबी ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई मरदाना इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक कैलिफोर्निया वालों सिख सेंटर ऑफ ऑरेंज काउंटी विखे हर साल की तरह बसंत कीर्तन दरबार करवाया जा रहा है, जिस विच पंज दे महान कीर्तनी पहुंच रहे हैं। इस दे स्पॉन्सर हैं बलजीत किंग सिंह, मिलियन क्लब, flymecheap.com। ਹੁਣ ਕਰੋ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ 에ਅਰਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਲੀਡਿੰਗ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ। 18 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫਲਾਈਟ ਡੀਲਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਫੇਅਰ ਡੀਲ। 24/7 ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ। ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ 8553594878। विजिट करो सहारा टूर्स एंड ट्रेवल्स, 13222 रॉकवे बुलेवर्ड, साउथ ओजन पार्क, न्यूयॉर्क 11420। मिराज बैंकेट हॉल एंड रेस्टोरेंट। वेडिंग होवे या बर्थडे पार्टी, मिराज है परफेक्ट हर सेलिब्रेशन में। मिराज इंडियन क्यूजिन विद प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी। विजिटर्स में प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मिस्टिक ब्रोकरेज तुहाडियां कार इंश्योरेंस संबंधी जरूरतां दा इक्को एक सॉल्यूशन, जो करदा है तुहाडी बचत ब्लैक कार्ड्स, ग्रीन कार्ड्स ते लाइब्रेरी विच। अपनी इंश्योरेंस ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਲੀਮੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਮੈਡੀਲੀਅਨਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7183497610 ਤੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਡੇਲੀਅਨ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ। Preet Furniture of Punjab Nawa Shahar proudly announces their brand new showroom. Come and see variety of furniture for living room, dining room, bedroom, kids room, office furniture and more. Buy ready-made or custom-made, Preet Furniture can do it all. ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188494530 or 9177748566. Preet Furniture. America's favorite fashion store, Sahil. Visit our showrooms in Chicago and New Jersey or online at www.sahil.com. Accurate Astro, एस्ट्रोलॉजी विच 25 साल का सफल तजर्बा। ऐसे हल जो सॉल्व करते हैं तुहाडी हर प्रॉब्लम सिर्फ 7 दिनां विच। जिवें मैरिज, लव, डाइवोर्स, रिलेशनशिप, जॉब या फैमिली प्रॉब्लम्स। नाल ही अवेलेबल हैं एस्ट्रो जेमस्टोन्स ते रुद्राक्ष। अपनी किसी भी समस्या लिए आज ही कॉल करो लवलीन दीदी, फोन 7147135732 पे।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ SNS ਟਰੱਕਿੰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਜਰ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਸਟੀਵ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 559 277 8831 ਉੱਤੇ। Sahil, America's favorite fashion store. Visit our showroom in Chicago and New Jersey or online at sahil.com. ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੇਦ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਲਟ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਸਾਂਝੀ ਵਾਸਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 4 ਲੜਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ? ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਖਨੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁਰਮ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। balwant@getpunjabi.tv ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अपनी बोली अपनी पहचान, पंजाबी हर महफिल दी जान, पंजाबियां दी है वखरी शान। अपनी बोली अपनी पहचान।